हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसन स्टडी क्लासेस। तो बर्तमान आज आम डिस्कसन करवा प्लस टू सेकेंड इयर आर्ट्स पिला प्लस टू सेकेंड इयर आर्ट्स इंटरनाल एग्जाम होगापाई जाऊा पिला 2025 डिसेम्बर मास 2025 रु पिला इंटरनाल एग्जाम होगापाई जाऊा पिला पॉलिटिकल साइंस कौन ना पॉलिटिकल साइंस पिला 20 मार्क विशिष्ट प्रश्नपत्र आज आम डिस्कसन करवा। तो पिला 45 मिनिट समय दीजिए 45 मिनिट मध्य पिला 20 मार्क प्रश्नपत्र करने को पड़ो ना 45 मिनिट आउ 20 मार्क पिला पॉलिटिकल साइंस आज आम प्रश्नपत्र देखा। तो पिला ता पूर्व जो मैंने भी आमर प्लस टू व्हाट्सएप ग्रुप रे पिला प्लस टू व्हाट्सएप ग्रुप रे जॉइन होई नांती से माने आमर यही वीडियो पिला यही वीडियो कमेंट बॉक्स को ओपन करंतु एवं पिला सर्वप्रथम गोटे व्हाट्सएप लिंक टी दिया जाइछि ताहाकू क्लिक करी आमर प्लस टू व्हाट्सएप ग्रुप रे जॉइन हो जातु एवं पिला जो मैंने भी आमर चैनल को सब्सक्राइब करि नांती सब्सक्राइब करि नियंतु। तापर पिला आज आम देखिबा ना पॉलिटिकल साइंस रो प्रश्नपत्र। तो पिला प्रथमे देख एक नंबर कही ना कौन संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्न 4 गोटी संभाव्य उत्तर मध्यरु ठीक उत्तरटी बाछि लेख। तो पिला संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्न 4 गोटी विकल्प दिज्व ता मध्यरु सठिक उत्तरटी बाछि लिखिबा। तो पिला प्रश्न मूल्य केते नंबर ना 1 नंबर रहइबो 5टी प्रश्नर मूल्य पिला 5 नंबर रहइबो। तो पिला प्रथम प्रश्न देख ना पिला प्रथम प्रश्न कही क नंबर प्रश्न पिला परोक्ष गणतंत्र को डेस्क गणतंत्र कह जाए बा कौन क्यों गणतंत्र कह जाए। तो पिला विकल्प देख प्रतिनिधिमूलक शासक भित्तिक संख्यागरिष्ठर सरकार सर्वसाधारण शासन। तो पिला परोक्ष गणतंत्र को डेस्क गणतंत्र कह जाए तो पिला प्रतिनिधिमूलक गणतंत्र कह जाए। नेक्स्ट प्रश्न पिला देख पिला ख नंबर प्रश्न नेक्स्ट प्रश्न पिला डेस्क कही गणतंत्र होची लोकमानंक निमंते और लोकमानंक द्वारा गठित सरकार। तो पिला डेस्क कही गणतंत्र होची लोकमानंकर निमंते और लोकमानंक द्वारा गठित सरकार। तो पिला सिली कही ना ब्राइस कही ना अब्राहम लिंकन कही ना गार्नर कही। तो पिला यार उत्तर कौन है ना यार उत्तर है अब्राहम लिंकन कही गणतंत्र होची लोकमानंक निमंते और लोकमानंक द्वारा गठित एक सरकार। नेक्स्ट प्रश्न पिला देख नेक्स्ट प्रश्न होची पिला ग नंबर प्रश्न देख डेस्क प्रत्यक्ष गणतंत्र एक माध्यम नुहे डेस्क प्रत्यक्ष गणतंत्र एक माध्यम नुहे। तो पिला गण उद्योग गण मतामत अध्यादेश प्रत्याहार। तो पिला प्रथमे देख कौन हो ना प्रथमे पिला गण उद्योग गोटे तार माध्यम गण मतामत पिला गोटे माध्यम अध्यादेश पिला अध्यादेश नुहे पिला अध्यादेश प्रत्यक्ष गणतंत्र एक माध्यम नुहे प्रत्याहार पिला तार गोटे माध्यम। तो यार उत्तर कौन है ना यार उत्तर है अध्यादेश अध्यादेश होची प्रत्यक्ष गणतंत्र एक माध्यम नुहे। नेक्स्ट प्रश्न पिला नेक्स्ट प्रश्न होची पिला घ नंबर प्रश्न देख घ नंबर प्रश्न कही निर्मुक्त मध्यरु किए प्रथमे नक्सल आंदोलन आरंभ करथिले। निर्मुक्त मध्यरु पिला तलकू देख मध्यरु किए प्रथमे नक्सल आंदोलन आरंभ करथिले। तो पिला प्रथमे रही सुभाष हिंसी चारू मजुमदार नागभूषण पट्टनायक लाल डेंगा। तो पिला यार उत्तर कौन है ना यार उत्तर है पिला चारू मजुमदार प्रथमे नक्सल आंदोलन आरंभ करथिले। नेक्स्ट प्रश्न पिला देख ना एमसीक्यू अंतिम प्रश्न पिला बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न भारतीय जातीय कांग्रेस केउ वर्ष प्रतिष्ठित होइतिला ना भारतीय जातीय कांग्रेस क्यों वर्ष पिला प्रतिष्ठित होइतिला ना पिला 1885 पिला 1985 1980 1785। तो पिला यार उत्तर कौन है ना यार उत्तर है 1885 मसीह भारतीय जातीय कांग्रेस प्रतिष्ठित होइतिला। तो पिला भलसे मन रख या पिला आग को भी काम देव पिला 1885 मसीह जातीय कांग्रेस प्रतिष्ठित होइतिला। तापर पिला आम देखा 2 मार्किया प्रश्न ना कौन ना 2 मार्किया प्रश्न आम एवं देखा। तो पिला 2 मार्क प्रश्न देख जेकोसी 3टी प्रश्नर उत्तर दियो पिला 3टी ही प्रश्नर उत्तर देव प्रश्नर मूल्य केते नंबर ना 2 नंबर प्रश्नर मूल्य रहिबो पिला 2 नंबर प्रश्नर मूल्य रहिबो 3टी जदि लिखिबो पिला 6 मार्क पाइबो। तो पिला प्रथम प्रश्न देख
ଗଣତନ୍ତ୍ର କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ ଲେଖ। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ, ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିପାରେ। ନା ଗଣତନ୍ତ୍ର କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ ଲେଖ। ତ ପିଲାମାନେ ଗଣତନ୍ତ୍ର କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶବ୍ଦଟି ଗ୍ରୀକ୍ ଭାଷାର ଡେମୋସ୍ ଓ କ୍ରାଟୋସ୍ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱୟରୁ ଉଦ୍ଧୃତ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ଯଥାକ୍ରମେ ଲୋକମାନେ ଓ କ୍ଷମତା। ପିଲାମାନେ ଏଠି ଭଲସେ ଦେଖ, ନା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶବ୍ଦଟି ଗ୍ରୀକ୍ ଭାଷାର, ମାନେ କେଉଁ ଭାଷାର, ନା ଗ୍ରୀକ୍ ଭାଷାର ଡେମୋସ୍ ଓ କ୍ରାଟୋସ୍ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱୟରୁ ଆସିଅଛି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ପିଲାମାନେ କ'ଣ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଲୋକମାନେ ଓ କ୍ଷମତା। ଏଣୁ ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କର କ୍ଷମତାକୁ ସୂଚିତ କରେ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଣୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥରେ ପିଲାମାନେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କର କ୍ଷମତାକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ସିଲିଙ୍କ ମତରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ସିଲିଙ୍କ ମତରେ ଏହି ଶାସନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅଂଶ ଥାଏ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କିଏ ପିଲାମାନେ, ନା ସିଲି କହିଛନ୍ତି ଏହି ଶାସନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅଂଶ ଥାଏ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ କ'ଣ। ନା ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏଠି ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ସମଗ୍ର ଦେଶ ପରିବର୍ତ୍ତେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅହେତୁକ ପ୍ରେମ ବା ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ସମଗ୍ର ଦେଶ ପରିବର୍ତ୍ତେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ, ଯେକୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅହେତୁକ ପ୍ରେମ, ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ସମଗ୍ର ଦେଶ ପରିବର୍ତ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଜାଗାର ବା ଯେକୌଣସି ଅଞ୍ଚଳର ପାଇଁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ବା ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ନା ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ ଜାତୀୟ ସଂହତି ଓ ଜାତି ଗଠନରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ ଜାତୀୟ ସଂହତି ଓ ଜାତି ଗଠନରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସଫଳତା ପ୍ରତି ଏକ ଆହ୍ୱାନ ଅଟେ। ତ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ, ନା ଲିଙ୍ଗଗତ ବୈଷମ୍ୟ କ'ଣ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଲିଙ୍ଗଗତ ବୈଷମ୍ୟ କ'ଣ, ନା ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଜୈବିକ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ହିଁ ଲିଙ୍ଗଗତ ବୈଷମ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଜୈବିକ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ଲିଙ୍ଗଗତ ବୈଷମ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ପୁରୁଷ ପ୍ରଧାନ ସମାଜରେ ଲିଙ୍ଗଗତ ବୈଷମ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ପୁରୁଷ ସହ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସମାନ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ନଥାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ଏହାକୁ ଦେଖ, ନା ପୁରୁଷ ସହ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସମାନ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ନଥାଏ। ତ କେଉଁଥିରେ ପିଲାମାନେ, ନା ଲିଙ୍ଗଗତ ବୈଷମ୍ୟରେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କ'ଣ, ନା ଜାତୀୟ ଦଳ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଜାତୀୟ ଦଳ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଲୋକସଭା ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରାପ୍ତ ମୋଟ କାଏମ ଭୋଟର ଶତକଡ଼ା 6 ଭାଗ ଭୋଟ 4 ଗୋଟି କିମ୍ବା ଅଧିକ ରାଜ୍ୟରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, କିମ୍ବା ଅତି କମରେ 3 ଗୋଟି ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ଲୋକସଭା ଆସନରୁ 2% ଆସନ ଜିତିଥାଏ, ତେବେ ତାହାକୁ ଜାତୀୟ ଦଳ କୁହାଯାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଦେଖ, ନା ଯଦି ଗୋଟିଏ ରାଜନୈତିକ ଦଳ, ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଲୋକସଭା, ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଲୋକସଭା ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରାପ୍ତ ମୋଟ କାଏମ ଭୋଟର, ମାନେ କିଛି ଭୋଟର ଶତକଡ଼ା ପିଲାମାନେ 6 ଭାଗ, ସେ ଶତକଡ଼ା 6 ଭାଗ ଭୋଟ 4 ଗୋଟି କିମ୍ବା ପିଲାମାନେ ଅଧିକ ରାଜ୍ୟରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ ଯଦି ଅଧିକ ରାଜ୍ୟରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ସେ ଭୋଟରଟି, କିମ୍ବା ଅତି କମରେ 3 ଗୋଟି ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ଲୋକସଭା ଆସନରୁ 2% ଆସନ ଜିତିଥାଏ, ତେବେ ତାହାକୁ ଜାତୀୟ ଦଳ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ, ନା ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ମେଣ୍ଟ ବା ମିଳିତ ସରକାର କ'ଣ। ମେଣ୍ଟ ବା ପିଲାମାନେ ମିଳିତ ସରକାର କ'ଣ। ତ ପିଲାମାନେ ଭାରତରେ ପ୍ରଚଳିତ ବହୁଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦଳ ଲୋକସଭା କିମ୍ବା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଏକକ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ହାସଲ କରି ନ ପାରିବା ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏକାଧିକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସର୍ବନିମ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଧାରରେ ଏକତ୍ର ହୋଇ ସରକାର ଗଠନ କଲେ ତାହାକୁ ମେଣ୍ଟ ବା ମିଳିତ ସରକାର କୁହାଯାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏଠି ନା କ'ଣ କହିଛି, ନା କହିଛି ପିଲାମାନେ ଭାରତରେ ପ୍ରଚଳିତ, ନା କ'ଣ, ଭାରତରେ ପ୍ରଚଳିତ ବହୁଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦଳ ଲୋକସଭା କିମ୍ବା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଏକକ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ହାସଲ କରି ନ ପାରିବା, ପିଲାମାନେ ହାସଲ କରି ନ ପାରିବା ପରିସ୍ଥିତିରେ
ଏକାଧିକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସର୍ବନିମ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଧାରରେ ଏକତ୍ର ହୋଇ ସରକାର ଗଠନ କଲେ ତାହାକୁ ମେଣ୍ଟ ବା ପିଲାମାନେ ମିଳିତ ସରକାର କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ତାପରେ କହିଛି ପିଲାମାନେ ଭାରତରେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ତରରେ ମିଳିତ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ମେଣ୍ଟ ୟୁପିଏ ଓ ଜାତୀୟ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମେଣ୍ଟ ଏନଡିଏ ଗଠିତ ହୋଇଛି। ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଭାରତରେ କ'ଣ ଗଠିତ ହୋଇଛି ନା ୟୁପିଏ ଓ ଏନଡିଏ ଗଠିତ ହୋଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପିଲାମାନେ 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ନା କ'ଣ 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେକୌଣସି 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ପିଲାମାନେ 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଲ୍ୟ ପିଲାମାନେ 9 ହେବ। 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଲ୍ୟ, ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଲ୍ୟ 3 ନମ୍ବର, 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଲ୍ୟ ପିଲାମାନେ 9। ତ ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଲ୍ୟ 3 ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ। ତ ପିଲାମାନେ ଆମକୁ କେତୋଟି କରିବାର ଅଛି ନା ଆମକୁ 3ଟି ଲେଖିବାର ଅଛି। ତ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ତ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବା ନା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶବ୍ଦଟି 2ଟି ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦ ଡେମୋସ୍ ଓ କ୍ରାଟୋସରୁ ଉଦ୍ଧୃତ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ଯଥାକ୍ରମେ ଲୋକମାନେ ଓ କ୍ଷମତା। ପିଲାମାନେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ନିମ୍ନଲିଖିତ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଅଛି ପିଲାମାନେ ଆମେ ନିମ୍ନରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଦେଖ ନା ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଜନସାଧାରଣ ସାର୍ବଭୌମ କ୍ଷମତା ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଜନସାଧାରଣ ସାର୍ବଭୌମ କ୍ଷମତା ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏହା ସମାନତା, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା, ଅଧିକାର ଓ ନ୍ୟାୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଅଟେ। କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଗଣତନ୍ତ୍ର। ପିଲାମାନେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସମାନତା, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା, ଅଧିକାର ଓ ନ୍ୟାୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏହା ଆଇନ ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରେ। ପିଲାମାନେ କ'ଣ ନା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆଇନ ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରେ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏହା କ୍ଷମତାର ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ। କିଏ ପିଲାମାନେ? ଗଣତନ୍ତ୍ର। ନା ଗଣତନ୍ତ୍ର କ୍ଷମତାର ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, খ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ପିଲାମାନେ। খ ନମ୍ବରରେ କ'ଣ କହିଛି ନା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଓ ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଓ ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ। ତ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଲେଖିବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ତ ପିଲାମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ କ'ଣ ଅଛି? ଯେଉଁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନାଗରିକମାନେ ସିଧାସଳଖ ବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ର ଶାସନ ପରିଚାଳନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତାହାକୁ ପିଲାମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ। ଏହାର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଶୁଦ୍ଧ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଯେଉଁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନାଗରିକମାନେ ପିଲାମାନେ ଲୋକମାନେ ବା ନାଗରିକମାନେ ସିଧାସଳଖ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଠି ମନେ ରଖ ନା ସିଧାସଳଖ ବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପିଲାମାନେ ସିଧାସଳଖ ବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ର ଶାସନ ପରିଚାଳନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତାହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ନା ହେଉଛି ଶୁଦ୍ଧ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବା ବିଶୁଦ୍ଧ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ନା ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆମେ ଦେଖିବା। ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖ ନା ଯେଉଁ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନାଗରିକମାନେ ସିଧାସଳଖ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ ନ ହୋଇ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଠି ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ ନା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ କ'ଣ ସାମିଲ ହେଉଥିଲେ ପିଲାମାନେ, ଏଠି ସାମିଲ ନ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଦ୍ୱାରା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତି, ତାହାକୁ ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ। ଏହାର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖ ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ଏହାକୁ ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ, ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ତ ପିଲାମାନେ ଏହାର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଲେ ପିଲାମାନେ ନା ପିଲାମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସାମିଲ ପିଲାମାନେ ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ଏଠି ପିଲାମାନେ ସାମିଲ ନ ହୋଇ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଦୁଇ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ? ନା ଦୁଇ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ନା ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମାତ୍ର 2ଟି ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଶାସନ ବଳରେ ଅଂଶୀଦାର ହୋଇଥାନ୍ତି, ତାହାକୁ ଦୁଇ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଠି ନା ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମାତ୍ର 2ଟି ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶାସନ ବଳରେ ଅଂଶୀଦାର ହୋଇଥାନ୍ତି, ତାହାକୁ ଦୁଇ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଦୁଇ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ 2ଟି ମୁଖ୍ୟ ଦଳ ଶାସନ ବଳରେ ଅଂଶୀଦାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦଳ କ'ଣ କରନ୍ତି? ସେମାନଙ୍କ ନିମ୍ନରେ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି।
ନା କ'ଣ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନିମ୍ନରେ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଆମେରିକା କାନାଡ଼ା ହେଉ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ହେଉ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦୁଇ ଦଳୀୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଦେଖାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ଏହିମାନେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଆମେରିକା କାନାଡ଼ା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦୁଇ ଦଳୀୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଦେଖାଯାଏ। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଜାତୀୟତାର ଉପାଦାନ ଅଟେ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ରହିଛି ନା ନକ୍ସଲ ଆନ୍ଦୋଳନ ବିଷୟରେ ଲେଖ। ପିଲାମାନେ ନକ୍ସଲ ଆନ୍ଦୋଳନ ବିଷୟରେ ଲେଖ। ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଲେଖିବା ନା କ'ଣ ଲେଖିବା ନକ୍ସଲ ଶବ୍ଦଟି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ନକ୍ସଲବରୀ ଗ୍ରାମରୁ ଉଦ୍ଧୃତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ 1967 ମସିହାରେ କାନୁ ସାନ୍ୟାଲ ଓ ଜଙ୍ଗଲ ସାମନାଲଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ହିଂସାତ୍ମକ ବିପ୍ଳବ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ନା ନକ୍ସଲ ଶବ୍ଦଟି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ନକ୍ସଲବରୀ ଗ୍ରାମରୁ କେଉଁଥିରୁ ନା ନକ୍ସଲବରୀ ଗ୍ରାମରୁ ଉଦ୍ଧୃତ ହୋଇଛି ବା ଆସିଅଛି, ଯେଉଁଠାରେ 1967 ମସିହାରେ କାନୁ ସାନ୍ୟାଲ ଓ ଜଙ୍ଗଲ ସାମନାଲଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ହିଂସାତ୍ମକ ବିପ୍ଳବ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ମାଓବାଦୀ ଦର୍ଶନ ଉପରେ ଏହି ନକ୍ସଲ ସଂଗଠନ ଆଧାରିତ। ପିଲାମାନେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଉପରେ ଏହି ନକ୍ସଲ ସଂଗଠନ ଆଧାରିତ ହୋଇଛି। ନକ୍ସଲ ଆନ୍ଦୋଳନ 1967 ମସିହା ମେ 25 ପିଲାମାନେ ମେ 25 ତାରିଖ ଦିନ ଚାରୁ ମଜୁମଦାର ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ ଏହି ନାଁଟି ମନେ ରଖ ନା ଚାରୁ ମଜୁମଦାର ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। କାହାର ପିଲାମାନେ ନା ଚାରୁ ମଜୁମଦାର। କେବେ ହୋଇଥିଲା ନା 1967 ମସିହା ମେ ମାସ 25 ତାରିଖରେ ହୋଇଥିଲା। କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ପିଲାମାନେ ନା ନକ୍ସଲ ଆନ୍ଦୋଳନ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଭୂ ରାଜସ୍ୱ ନ ଦେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଇ ଏହି ବିପ୍ଳବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଥିଲା ପିଲାମାନେ ଦେଖ ନା ଭୂ ରାଜସ୍ୱ ଯେଉଁ କର ଦେଉଥିଲେ ଭୂ ରାଜସ୍ୱ ନ ଦେବା ପାଇଁ ଏହି ବିପ୍ଳବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। କ'ଣ ପିଲାମାନେ ନା ନକ୍ସଲ ଆନ୍ଦୋଳନ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ସିପିଆଇ ମାର୍କ୍ସିଷ୍ଟର ବିଭାଜନ ପରେ ସିପିଆଇ ମାଓସିଷ୍ଟ ଲେନିଷ୍ଟଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଅନ୍ତିମ ପ୍ରଶ୍ନ ଏହା। ଏଥିରେ କହିଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖ କ'ଣ କହିଛି ନା ପିଲାମାନେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ କ'ଣ ଅଟେ ନା ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ କ'ଣ? ତ ପିଲାମାନେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ କ'ଣ ନା ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା, ଆଞ୍ଚଳିକ ବୈଷମ୍ୟର ବିଲୋପ, ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି ଆଦି କାରଣରୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା, ଆଞ୍ଚଳିକ ବୈଷମ୍ୟର ବିଲୋପ, ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି ଆଦି କାରଣରୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହି ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ବା ଦୁଇଟି ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ଦଳ ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ଦଳ ସେହି ରାଜ୍ୟର ମୋଟ କାଏମ ଭୋଟର ଶତକଡ଼ା 6 ଭାଗ ଭୋଟ ପାଇଲେ କିମ୍ବା ସେହି ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାର ମୋଟ ଆସନ ସଂଖ୍ୟାର ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଅଛି ସଂଖ୍ୟାର ଶତକଡ଼ା 3 ଭାଗ ଆସନ ଅଧିକାର କଲେ କିମ୍ବା ବିଧାନସଭାରେ ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଅନ୍ୟୁନ 3 ଗୋଟି ଆସନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ତାହାକୁ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ରୂପେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଅନ୍ତି। ଏହି ସର୍ତ୍ତ ହରାଇ ବସିଲେ ପିଲାମାନେ ସ୍ୱୀକୃତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଇପାରେ। ତ ପିଲାମାନେ ଏତିକି ହିଁ ଲେଖିବ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏତିକି ହିଁ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ 3 ମାର୍କ ପାଇବ। ତ ପିଲାମାନେ ଏହା ଥିଲା +2 ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ପିଲାମାନେ ଇଣ୍ଟରନାଲ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଥିବା 2025ର ପିଲାମାନେ ବା 2026ର 2025-26ର ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସର ପିଲାମାନେ ନା ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସର ମୋଷ୍ଟ 20 ମାର୍କିଆ ପିଲାମାନେ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଏକ୍ଜାମର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର। ତ ପିଲାମାନେ ଏହାକୁ ପଢ଼, ପିଲାମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର।